Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün avgustning 7-si çarşamba kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vaqalar haqida tarif etmege hazırmız. Tunevin Birleşken Kuvvetler operatsiyasi mintaqasida elak olgan 4 Ukraina askeri dushman ateş açkan vaqtda okopda mühendislik yapını qo'yadi ediler. Bu haqda Ukraina Silahlı Kuvvetleri baş shtabining rahbari Ruslan Xamchak prezidentning kechirilgan mushavereden so'ng briefing vaqtida bildirdi. Volodymyr Zelenskiy Tunevin olib kechgan vaqalar sebebinden harbiy boshliqlarni to'pladi. O yuz bergan vaqaning Normand formati liderlarini muzokara etajagini bildirdi. Vladimir Putinning ise telefonin endi laf etdi. Це був постріл. Ateş granata atqıçtan açıldı. 82 mm. O barıp doğru kopqa düştü. Anda askerler mühendislik yapını koyaydı. Askerler cevap olarak ateş açmağa hazır idi. Ama boyevikler tez öz mevzilerini terk etti. Bugün sabah Rusya prezidenti Vladimir Putin'nin telefonundan laf ettim. Bu bizni barışıkka yakınlaştırmamağını aytdım. Olar bizim adamlarımızın öldürülmesini toxtatmaları için o tarafqa tesir etmesini rica ettim. Amerika Birleşken Devletleri Devlet Departamentining Ukraina meseleleri maxsus temsilcisi Kurt Walker'dan basta 4 Ukraina askerining elak olovini tefsir etib, Rus işgalcilerinin hareketlerini takbih etdi. Ukraina barışık için adımlar yapa, Rus işgalcileri ise bu esnasını bozalar, deb yazdı o öz Twitter sayfasında ve tinchlik rejimi keni bozulgani için pek kederli olganını kaydetti. Bu gece ileri mevzilerde tinch keçti. Sabah ise Rus işgalciler iyulning 21'inde e'lon etilgan mutarekani 2 kere bozdi. Luhansk kasabasında granata atqıçlar kullanıldı. Pevdenne'de ise kurşun atqıçlar 2'de Donetsk vilayetindeki kasabalar. Ukraina askerleri arasında yaralangan ya da elak olganlar yok. Bu haqda Ukraina Mudofaa nazirligining spikeri Maksim Prauta bildirdi. İstihbaratның мәліметіне көре боевиклер миналы қоралар қоя, пиядеге қаршы мемлекетлері шартнамелерді ясақ етілген миналар қоллана. При цьому противник здійснює мінування як території вздовж лінії зіткнення. Düşman sınırlandırılgan yolağı boyunca ve yanında yerleşken vaxtınca işgal etilgen meskun yerlerinin F ve işganiler bölgelerini minalay. Bundan gayrı Azaq denizi boyunca minalar koya. Скотланд-Ярд полисы Русия президентінің скрипаллерінің зерленмесінде тұтқан ераны огрене боқта The Guardian Бүйік Британия истихбаратына атфы әті білдірі. Истихбаратның фикріне көре кечкен сене соғыс береді сабық Русия истихбаратчысы Сергей Скрипаль ве қызы Юлияны зерлемек үшін Путин шахсен эмир берген. Олар Русияда япылған новичок чешетінің сынырлы паралич маддесінен зерленді. Бүйік Британия прокуратурасы скрипаллерінің зерленмесінде шүбелі олған әке Русиялінің адларыны білдіре. Идаренің мәліметіне көре, бұлар Русия Федерациясының ватандашлары Александр Петров ве Руслан Баширов. Зайынсадыр ве Беллингкет нешірлерінің тақиқатына көре, оларының ақиқи адлары Александр Мишкин ве Анатолий Чепига. Evге қайту йолым Кремльнің сияси мобилсы Роман Сущенко яны ресім япты ве өз имаеджесі Роман Фейгенге бағашлады. Бақшышны Фейген доған күніне алды. Сувлу боя ресіміні аписхане хадемлері яқшы етіп тешкерді, чүнке чоқ боясы олғаны үшін гизли бір шейлер олмасы мүмкін. Боқта Фейген білдірді. Украина форум хабер агентлігінің Парис мұхбері Роман Сущенко 2016 сенесі сентябрь айында Русияда федераль телекүсізлік қызметі хадимлері тарафындан яқыланылды. О эссассыз жасуслық еткенінен қабатланыла. Кечкен сене июнь айында Москва махкемесі Украина журналистіні 12 ел апиш жазасына махкум етті. Роман Сущенко қанунсыз суретті Кира вилаятының жаза ханесінде тұтыла.
Ишғал етілген Қырымда 2018 сенесі апиш жазасына махкум етілген Украин саяси мобюсы Александр Стещенко азат етілді боқта саяси мобюслерінің ақырабалар бірлешмесінде хабер еттілер. Мобюс Сенцов деп адландырылған жедвелді еді. Стещенко кечкен сене апрель айында ярымадада яқаланылған еді. Осанки муфти Эмир Аблаевның евіні яққаны үшін 2 ел апиш жазасына махкум етілді. Оның етқанына көре, ешғал етілген Қырымда қабатыны танымаға мечбур етіліп, о искенжелерге оғыратылды. Нефе салмақ иқтисади жеттен кәрлі дегіл. Бұ Русияда өткерілген митингке кетірілген плакатлардан бірісінде язылған шығар. Новосибирскте адамлар орман янгынларының сөндірілмесіні талап еті. Бұақта Сибир ақиқат білдіре. Тахминен 300 адам топлашты, да бір плакат үстінді. Русия гвардиясы ади адамларының Урмак ярыне орман янгынларыны сондыр деп yazılған. Айны заманда Бутун Сибирь бойынша февкуляде вазиет илян етілмесіні талап еткен истиданами миллиондан зияде имза топлады. Бір айдар Сибирьде янгынлар тоқтатмай, анда 3 миллион гектардан зияде орман аланы яна. Оның живарында кивелеyetlerde орман янгынлары тутуну себебінден адамлар маскалар киіп жүре. Февкуляде вазиетлер есе алев сарып алған мейданын тек 3% сөндіре біле. Русия башлықларының фикрінше Сибирь тайгасының кечірілмесі қиын олған ерлерде атеш сөндірілмесіні иқтисади жеттен кәрлі дегіл. Насы мәліматына көре янгын тутуну енді бірлешкен девлетлер ве Канадаға барып еткен. Кабулда юз берген патлақ нәтижесінде 8 кешелі қолды да юзы яраланды. Бұақта Толоньюз қанун қорыжы органларының мен басына атфы еті білдіре. Патлайжы мадденен толдырылған машина полис бөлігі янында патлады. ВК саба олып кечті ұрыжы далғадан себеп яқын ерлешкен биналарының пенжерелері чатлады. Яраланғанлар арасында қадын ве балалар бар террор эйлемі үшін месулиетіні озыне Талибан тәшкелеті алды. Үрметлі сәржелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамысы да чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз ұзынызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.